राम राम प्यारो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। आपने बहुत जिन तो जानिथिबे जे बहुत ये जिनस रही महापुण्यर कथा। बहु पुण्यर विषय वस्तु उपरे बुझा गले से बहु पुण्य विषय वस्तु भितर गोटे जिनस आसे जोटा आम दान बोली कही था। दान दान तो बहुत प्रकार रही ना। कौन दान रही ना गोटे भूमि दान रही, गोदान रही, कन्यादान रही, आउ अन्नदान भी रही। तबे आप भूमिदान कहतु, गोदान कथा कहतु, स्वर्णदान कथा कहतु किंबा अन्नदान कथा कहतु, समस्त ही दान, सब गुड़ाक ही दान। किंतु सब गुड़ाक दान हेले भी ये चारिटा भितर सर्वश्रेष्ठ है अन्नदान। कारण अन्नदान कले गोटे जीवटे बंचिकी रहिबो। आम जो जल गोटे वृक्ष को जो आम जल प्रदान करुचे, ये भी गोटे जलदान बा अन्नदान। गोटे गछ जलटार बहुत आवश्यक रही। जलटा गोटे गछ को देले से तो गछ से होची अन्नदान। आओ मनुष्य एमती बहुत मनुष्य अच्छे जो मैंने कि प्रतिदिन भोकिला सोचती। एमती बहुत मनुष्य भी अच्छा जो मैंने खाद्य खाई सारी पार ना पकईकी नष्ट भी कर। तेबे आम गोटे चिंता करवा जे किछि लोक तो खाइबा को पाउना भोकरे सोचती। आम पाखर यदि किछि अन्न बंचेकी से लोक को खाइबा को देवा ताले सी भी गोटे श्रेष्ठ पुण्य कहले कौन सी अत्युक्ति हेब ना। कहीं आज गोटे दान विषय आप किसी गोटे कहवाक जाऊँगी। से दानटी हूँ कौन? द्वापर जुगरे एमती जड़े राजकुमार थिले बा श्रेष्ठ धनुधारी थिले, तांकु दानर प्रकृति बा दानर प्रदानकारी कहले बा श्रेष्ठ दानी कहले कौन सी अत्युक्ति हेब नाही ना। कहीं से दैनंदिन एत जिनस दान करते जोटा कि अन्य माने कहीं भी करि पारु नथिले। आपण तो जानिथिबे से महादानी जनक किए? से महादानी जन कहले कर्ण। आज्ञा कुंती पुत्र कर्ण कानपटु से जन्म होइतिले बोली तांकु कर्ण बोली कहा जाए ना। थरे कौन हैला जेते बळे कुंती विवाह कर नथिले अर्थात कुमारी थिले, तो से सबुदिन सूर्य को जिते अर्घ प्रदान करती जल टेकती, जल अर्पण करती, से कहती हे सूर्य भगवान, हे सकल शक्तिर आधार, आपण टिके मो पे कृपा करंतु, मत एमिति गोटे पुत्र संतान देवे भविष्य जे कि महादानी आ श्रेष्ठ धनुधारी थे। आ देखा सी बलिष्ठ और अत्यंत सुंदर भी थे। बुद्धि विद्या ज्ञान विवेक चेतना सबुत सर्वश्रेष्ठ होते। तो सूर्यंकर आशीर्वाद रु कुंती एक पुत्र संतान होता। से कानपटु जेहेतु से जन्म ग्रहण करते ना कर्ण दि जाइथिला। सुना जाए बा देखा जाए पांडव माने पांच भाई जहा कर्ण
ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହେଲେ କେତେ ଭାଇ? ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହେଲେ 5 ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହେଲେ 6 ଭାଇ, କାରଣ କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଧରିଥିଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନଧାରୀ ବି ଥିଲେ। ମହାଭାରତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ, ଅପର ପକ୍ଷରେ 5 ଜଣ ଅର୍ଜୁନ ରହିଲେ ବି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା, ନା କର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥରେ କର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ମତେ କିଛି ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବେ କି? କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥାଟି ପଡିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା, କର୍ଣ୍ଣ ତ ଏମିତି ବି ମହାଦାନୀ, ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ଛାଡି ଉଠିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜ, ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖାଇବା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ଅନ୍ନ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଆପଣ ବି ଖାଇବେ ବା ଭୋଜନ କରିବେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜକୁମାର କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ତ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଶପଥ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୋର କହିକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ତ କୁହେ ଆପଣ ହେଲେ ମହାଦାନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶପଥ କରନ୍ତୁ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି କହିବେ ମୁଁ ସେ ଅନ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଅଛି, ସେ ପୁତ୍ରଟି କୁ ଡାକି ଆଣ, ସେ ପୁତ୍ରର ମାଂସ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବି। କର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଏ କଣ ମାଂସ ଖାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାଂସ ଖୁଆଇବେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଯେ ତମ ପୁଅର ମାଂସକୁ ତରକାରୀ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ କର୍ଣ୍ଣ ପଡିଗଲେ। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମୟରେ ଆସିଲେ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପଦ୍ମା। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା, ତା ହଉଛି ବିଶିକେଶନ। ଠିକ ପୁଅଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ସେଇ ସମୟରେ ବିଶିକେଶନ। ସେ କଥାଟି ବୁଝିଲେ, ଜାଣିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ବାପା ମା, ତୁମେ ଆଦୌ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଲି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନଧାରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୋ ବାପା ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା। ଆରେ ବାପା ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ପୁଅ କାହିଁକି ବା ନ ହେଇଥିବେ? ପୁଅ କହିଲେ, ବାପା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ନା, ମୋ ଏ ଶରୀରର ମାଂସକୁ, ହାଡକୁ କୁକୁର ମାନେ ଖାଇବେ, ବିଲୁଆ ମାନେ ଖାଇବେ, ଶୃଗାଳ ମାନେ ଖାଇବେ, ଶାଗୁଣା ମାନେ ଖାଇବେ। ତାହେଲେ ବାପା ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୁଆ ଶାଗୁଣା ବିଲେଇ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା
मोर मांस यदि ब्राह्मण खाइबे ताहले तो बहुत खुशी कथा कहीं मो शरीरटी जड़े विप्र लोक खाइबे माने याठू बड़ भाग्य संसार किछि नाही। एपटे जेहेतु कर्ण प्रतिज्ञा करिसंती जे से मांस खाइबे बोली कहिसंती तेणु कर्ण और तांको स्त्री पद्मा द्विमत हबार कौन कारण भी नाही। तेणु तांको पुओ को डाकिले पुओ कहले बापा तुमे मत मार मारिकी मो काट मो मांस को काट और रोषेई करिकी ए महात्मा को खुआओ। तेणु कर्ण कौन कले से ब्राह्मण सामने तांको पुओ को पिटी पिटी की मारिदेले। मारी सारा पर तांको टिकी टिकी करी काटिले से मांस को काटी सारा पर तांको से ब्राह्मण को उपस्थित तांको रोषेई कले से मांस को कर्ण काटिकी टिकी करी काटिदेले। तांको स्त्री पद्मा अर्थात विशिकेशनकर माँ पद्मा से मांस को रोषेई कले। रोषेई करी सारा पर खाइबार समय आसिला। जिते खाइबार समय आसिला बढ़ा हबो ना केते जगह बढ़ा हला ना 3 जगह बढ़ा हला। क्या 3 जगह से ब्राह्मणकर गोटे खोली पड़ा कर्णकर गोटे खोली पड़ा तांको स्त्री पद्माकर गोटे खोली पड़ा। से बाड़ी जो जाऊँगी पद्मा कर्ण को स्त्री ब्राह्मण करे नाई नाई आम 3 जन केमती खाइबा आउ गोटे खोली भी पकाओ आउ जने भी खाइबे। कर्ण आश्चर्य हो गले अरे आउ किए पुणी खाइबे। से ब्राह्मण रूपी भगवान कहले से महात्मा कहले अरे तुम्हें बाढ़ ना ताको डाकिबा से भी तो खाइबे ना आसिकी। से बाढ़िले और ब्राह्मण रूपी महात्मा कहले हे कर्ण हे महादानी कर्ण हे श्रेष्ठ धनधारी कर्ण तुम पुओ को डाक से भी आसी खाइबे। कर्ण कहले स्वामी हे महात्मा हे ब्राह्मण गोसाई मु तो निजे मो पुओ को टिकी टिकी करी काटिकी मारी देइछि मस्त ताको रोषेई करछि तरकारी से तो मरी जाइछि से पुणी केमिति खाइबे। साधु जनक बा महान आत्मा जनक टे नीरव रहिले। कर्ण करे तुमे टिके डाको ना तो पुओ को डाको। याडे दुखरे भांगी पड़ते स्वामी स्त्री कर्ण से भांगी पड़ती। से ऊपर को मुह टेकी ऊपर आड़ को मुह करी कहले हे विशिकेशन हे मोर पुओ विशिकेशन तू कोठी से चलिया तो पाई रोषेई कराई तू खाइबू। देखिले किछि समय परे तांको टिकी पड़ी दौड़ी दौड़ी तांको आड़े आसुची अर्थात विशिकेशन दौड़ी दौड़ी आसुची खाइबा पे तो तांको बापा डाकिछन तांको मां डाकिछन। कर्ण आश्चर्य हो गले तांको स्त्री पद्मा भी आश्चर्य हो गले कहले प्रभु आपन करे एक ही लीला मु निजे मो को टिकी टिकी करी काटी देली मो स्त्री ताको रोषेई कले पुणी विशिकेशन केमती बंचिकी आसिले। तापरे भगवान निजर स्वरूप से देखैले से श्रीहरि निज रूप को देखैले कहले धन्य कर्ण तुम्हें एमिति जने महादानी बा महात्यागी तुम दानर त्यागर सीमा नहीं तुम असीम तुम्हें 4 जुगरे आज ठारू मु तुमको आशीर्वाद दउची जे तुम्हें 4 जुगरे महादानी रूप रे गणित हबो। जगत रे जेते दानी आसीबे सबुठु श्रेष्ठ दानी हेलो तुम्हें तुमठु दानरे केही आउ टोपी पारिबे नाही। सेई दिन ठारू आजी पर्यंत कर्ण हेले जगत रे श्रेष्ठ दानी जेतु से मु टिके आगरो कहितली जे अन्न दान वस्त्र दान गोदान भूमि दान ए 4 दान भितरे जेहेतु अन्न दान हला सर्वश्रेष्ठ दान तेणु जेहेतु से निज पुओ को काटी से ब्राह्मण को रोषेई करी खाइबा को देइतिले तो तांकटु त्याग आ दानर कोनसी सीमा नहीं से असीम। तेणु से दिन ठारू कर्ण महादानी हेले तांको दानर कोनसी सीमा नहीं। सेबे ठारू कर्ण हेले महादानी। आ कर्ण को पाखरे आउ भी बहुत भलो गुण थिला ना कोन गुण थिला आपण माने से जानिथिबे। कर्ण को जदि हृदय रे कई भलो पाउथिले ना सेतरे द्रौपदी कति भल पाउथिले ना कर्ण पाखरे एमिति 5टी गुण थिला जे गुण
ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ଏ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ବି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ନା କାହିଁକି? ନା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟି ବ ଥିଲା। ନା 5ଟି ବ କଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ବ ଥିଲା ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ବ ଥିଲା ବାଚା, ଆଉ ଗୋଟେ ବ ଥିଲା ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ବ ଥିଲା ବିଭବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ ଥିଲା ବପୁ। ତାହେଲେ ଏଇ 5ଟି ଯୋଉ ଗୁଣ ଥିଲା ସେଗୁଡା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ବରେ କଣ? ବିଦ୍ୟା, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କୌଶଳ, ଯୁଦ୍ଧର କୌଶଳ ଥିଲା। ସେ ବହୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ବିଦ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ବାଚା। ବାଚାର ମାନେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା। ନା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ହଉଛି ବସ୍ତ୍ର। କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରମୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭବ। ବିଭବ କଣ? ସେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ଅଭାବ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ବପୁ କଣ? ବପୁ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ବା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ ଏଇ 5 ଗୁଣଟି, ଏଇ 5ଟି ବ ବା ଗୁଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ନାରୀ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନଧାରୀ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନଧାରୀ କିଏ? କର୍ଣ୍ଣ ନା ଅର୍ଜୁନ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ 5 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନଧାରୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ 5 ନମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି। ନା ପ୍ରଥମ କିଏ ଥିଲେ? ନା ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ନା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତୃତୀୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଚତୁର୍ଥରେ ଥିଲେ କିଏ? ସେ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ପଞ୍ଚମରେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ଥାନଟା ଧନୁଧାରୀ ହିସାବରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଅଭିଶପ୍ତ ଫଳରେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ରଥ ଭୂମିରେ ଲାଗିନଥାନ୍ତା ବା ଚକ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ 100ଟି ଅର୍ଜୁନର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ନଥିଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ରଥଟି 3 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶରବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବା ଶର ମାରୁଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ରଥଟି 2 ପାଦ ପଛକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଶେଷନାଗ ରହୁଥିଲେ, କପିଧ୍ୱଜ ରୂପେ ହନୁମାନ ରହୁଥିଲେ, ସାରଥୀ ରୂପେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହୁଥିଲେ, ତାପରେ ବି 3 ପାଦ ପଛକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏତିକି ଜଣ ଥିଲା ପରେ ବି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥକୁ 2-3 ପାଦରୁ ପଛକୁ ପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ବଳ ଅଧିକା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଭାଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଣ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ 2 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଭିତରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମହାଦାନୀ ଥିଲେ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁ ବି ରହିକି ଥିଲା। କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ବା ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଅସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ନହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ସହଜରେ କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ବୋଲ ସିୟାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ